वाले तो उम्मीदां बड़ियां, तुसीं दस्सिया ही कि मैं मेहनत करके विआह कीता कि चलो शायद अगला जिहड़ा जीवन आ वो सही ढंग नाल जी सकां, पर इस तरह हुण वाले हालात चंगे सी कि जां पहले हालात चंगे? मेरे वास्ते वीर जी कोई भी नहीं चंगे, पहले भी माड़े सी ते हुण भी माड़े। छोटी हुंदी दा प्यो मर गया, मां ने मैं बड़ी मेहनत कराई है। मैं सोचा कि विआह करके मैनूं सुख मिलू, पर परमात्मा ने मैनूं ही धक्के दित्ते। रक्शे दे नाल 100-150 बन जांदा वा। मैं कहनी कि कोई मेरी मदद करे, चलो मेरा एक कमरा ते एक रसोई बन जाए, बस मेरे बच्चों की जिंदगी लंघ जाए चंगी। अपने को इन्नी गुंजाइश नहीं है कि जेड़ा कमरा मैं पा सकां। सरकार वालों कोई मदद मिली होए, कच्चे कोठे की पक्के की ग्रांट मिलती? कोई नहीं मिलती है, मैं तो कोई सहूलत भी नहीं है। मैं तो राशन कार्ड भी नहीं, मैं तो राशन भी सारा मुल लैके खानी आ। कोई मदद नहीं है मैनूं। राती भी बारिश पैड़ी, उतों चौंदा पिया ही, इदां ही पतीले पतूले ला के बस कीता। इधर भी बाल्टी लाई सी, रात सुत्ते रही, बस यही करते रहे भी परमात्मा छेती दिन चढ़ जाए। यह मारे अगे हथ जोड़दी, फिर बात बस छत पक्की कर दे बस। इसका चलाना है, इसका 100-200 रुपये बन जाता, 150 बन 100 बन जाए, कितने पता नहीं पता। पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे? पैसे इकट्ठे हो गए थे, मैं कमरे हो तो करा काम करा, तो पैसे होते नहीं इकट्ठे, तो कहाँ से करेंगे मैं? साडी छत पक्की हो सके, जिन्नी हो सके साडी मदद करे गौरमेंट। बहुत माड़ा हाल साडा, प्यो साडा रक्षा होंदा, पता नहीं कितना राशन पानी जोगे पैसे लियाउंदा, सानूं सरकार साडा घर दा चलाउंदा है। किहड़ी क्लास से पढ़ते बचत? 8वीं क्लास च। की बनना पढ़ के? पुलिस वाली। पुलिस वाली बन के की करेंगी? है घर दे हालात इन्ने माड़े आ, उन्हां नूं सुधारेंगी कि जां पैसे इकट्ठे करेंगी? मैं तो पहले अपने घर के हालातों को सुधारांगी, बाद चो पैसे इकट्ठे करांगी, क्योंकि घर के हालात चंगे होणगे तो फिर ही पैसे इकट्ठे होणगे साडे गरीबां को। भी की करना, ये छत पाउनी चाहिदी है। ये नहीं भी पता भी किहड़े वेले छत डिग पैनी है। बच्चे छोटे छोटे आ, मेरा घर वाला मेहनत करदा वा, मेहनत उन्होंने कुछ नहीं उन्हें बचदा। इस करके ही कहने भी साडी छत पै जाए। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਛੱਤ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਕੋਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ, ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब आपस से गल्लां करते रहते ने कि इन्हां दी मदद होनी चाहिए है, पर मदद करन दा जो समय आंदा वा उदों कोई भी लागे नहीं आंदा। परिवार चाहे तो गरीब होवे, गरीबी दे विच अपना समा तां कढ लैंदा वा, पर जेकर उसके सिर के उत्ते छत भी ना होए तो उसका घर दे विच रहना किन्ना कुछ मुश्किल होएगा। सो तस्वीरां तुहाडे नाल अपने दर्शकों के नाल अजिहियां सांझियां करांगे जिला गुरदासपुर के बटाले दी, जिथों तुसीं देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। दो भरा ने, दो सके भरा ने, मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा तो कर लेंदे ने, पर सिर की जिहड़ी छत आ वो ना होयां दे बराबर आ, क्योंकि उस छत के उत्ते ना कि बाले पे आ, उस बाले भी नहीं कहा जा सकता, फट्टियां दे नाल छत नूं खिलारिया वा ते उस दे नाल उत्ते तरपाल पाई है तां जो पानी ना थल्ले डिगे, पर तरपाल पाउण जोगे भी पैसे इन्ने नहीं हैगे
ਕਿ ਉਸ ਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰਾਂਡਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਛੱਤ, ਨਾ ਤਰਪਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਰਪਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਫਿਰ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਆਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਫੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਛੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। 2 ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਬੇਟੇ ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਰਦਿਆ ਵਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ। ਛੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ
ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਰਨੁਮਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ 16-17 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਮਾਂ ਵਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਸੋਈ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭੈਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਜੇ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜੇ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾ? ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 100-150 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਬਣ ਜੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜੇ ਚੰਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ, ਪੱਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆਪ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਮਕਾਨ ਚੋਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਡਈ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤੀਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਇਹ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਥਰੂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੋਰਦਾ ਵਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੱਕਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। इसका चलाना इसके 100-200 रुपये बन जाता, 150 बन 100 बन जाए, कितने पता नहीं पता पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे। पैसे तो इकट्ठे हो गए थे, मैं कमरे होए तो करा काम करा कि पैसे होते नहीं इकट्ठे तो कहाँ से करेंगे। मैं ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ? एक मुंडा है 6 साल का, कुड़ी है 15 साल की है, 16 साल की कुड़ी है। निके निके बच्चे कहाँ से करें? 100 रुपया 200 बनता है दिहाड़ी, बंद कितने बनता नहीं, रेड़ी लगाती है नहीं लगा, इसका वाता सवारी मिलती नहीं। तो ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੋ ਕਮਾਣਾ ਸੋ ਖਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨੇ ਕੁ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ ਜੇ। ਸੋ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ
ਬਰਸਾਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਤ ਆ ਜੇ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਰਾਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗਾੜੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ? 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਂਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਸ ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਬੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। 2 ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਢੱਕਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ 200, 250, 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਭੈਣ ਘਰ ਦੇ। ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਛੱਤ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਆਪ ਹੀ ਕੋਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ, ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੋਹਦਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਣੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ
ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।